बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं तुहाडा अपना जवाद अहमद धाड़ीवाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब वासी। पंजाब वासी दे नाल जुड़े होए मित्रां नूं मुहब्बत प्यार भरिया सलाम ते चढ़दे पंजाबियां नूं सत श्री अकाल जी। उम्मीद करदा हाँ तुसीं सब ठीक हो गए। अज साडे नाल मौजूद है पंजाब दी ओह शख्सियत जिन्हां दा ताल्लुक सियासत नाल है जी। 3 वार कम तरीन मुद्दत विच पार्लीमेंट के मैंबर बन के इन्हें अपना रिकॉर्ड कायम किया है जी। साडे नाल मौजूद ने मलक रशीद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया तुसीं पंजाब वासी विच टाइम दिता। तो बाबा जी सवाल साडा पहला ये आ, वालद साहब सियासत विच, तुसीं खुद सियासत विच, तुहाडे भांजे भतीजे ते हुण तुहाडे बेटे भी वो भी सियासत विच इन हो रहे हैं। बाबा जी ये खानदानी शौक है या बजुर्गों के कहण ते सियासत कर रहे हो? मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरे वालिद तारीख पाकिस्तान के कारकुन सन। उन्होंने पाकिस्तान के क्याम दे विच अमली तौर पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत दे विच तारीख पाकिस्तान हिस्सा लिया और पाकिस्तान के क्याम तो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर के बिला मुकाबला मैंबर मुंतखब हुए। इलाके दे विच उन्हां नूं इंतहाई इज्जत की निगाह नाल वेख्या जांदा सी। लोग उन्हां दी बड़ी कदरों मंजलत करते सन। लोगों के परें पंचायत के जोड़े मामलात हुंदे सन उन्हां नूं डेरे ते बैठ के मेरा बड़े लोगों की गलबात सुनने तो बाद हल करते सन। उहदी वजह सी कि पूरे इलाके दे विच उन्हां दी अल्लाह की मेहरबानी दे नाल बहुत इज्जत समझी जाती सी। और पाकिस्तान बनने तो बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर के इलैक्शन दे विच दोबारा हिस्सा लिया। कामयाबी तो बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाहौर के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। तो मैं समझना ये चीज़ बुनियादी तौर पर सानू अपने वालिद साहब को मिली और उस तो बाद उन्होंने जिस तरह लोगों की खिदमत की असी समझने अज तक असी समझने। मेरा भाई हाजी सरदार खान 3 दफ़ा सूबाई असैम्बली का मैंबर मुंतखब होया। उस तो बाद मेरे भतीजे जिस तरह तुसी फरमा रहे हो मेरे भतीजे मुंतखब हुए, मैं मुंतखब होया। तो मैं समझना ये साडे वालिद साहब ने जिहड़ा एक काम शुरू किया सी असी उसकी आबियारी कर रहे हैं। असी कोशिश कर रहे हैं कि इस हल्के के अवाम जिहड़े ने उन्होंने मायूस ना किया जाए। हर मौके पर इस हल्के के अवाम की खिदमत करना असी अपना फर्ज समझने और वो कभी भी इंशाअल्लाह कोताही नहीं। बाबा जी ला किया तुसी साडे पंजाब की तारीख विच होर भी असी वकील वेखीए सियासत दे विच बहुत इन है। ये की वजह है कि वकीलों ही ज़्यादा सियासत आँदी या कोई शौक यही जिहा वकीलों चढ़ जाता है? जिथों तक मेरा तल्लक है मैं 1976 दे विच कानून की डिग्री हासिल की और 78 दे विच मैं डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का पहली दफ़ा सैकटरी जनरल मुंतखब होया। तो 79-80 दे विच दोबारा मैं सैकटरी जनरल मुंतखब होया। 3-4 साल जी मैं वकालत की ਉਹਦੇ भी मैं देखता सा कि जिस तरह मेरे वालिद जिहड़े ने अपने हल्के दे अवाम की खिदमत दे विच हर वक्त मसरूफ रहिंदे ने। तो मैं अपने आप नूं महसूस किया कि मैं भी लोगों की उस अंदाज दे विच खिदमत करा। कोई थाने कचहरी दे विच जिन्हें भी लोगों के मामलात हुंदे सन उन्होंने कोशिश करता सा कि उन्होंने अच्छे अंदाज नाल खुश असलूबी नाल निपटा दिता जाए। और 4 साल तो बाद मैं वकालत के पेशे तो अलहदा हो के मैं सोचा मैं कि अगर लोगों की खिदमत करनी है तो मैं फील्ड च रह के ज़्यादा कर सकांगा। जिथों तक तुहाडे सवाल का तल्लक है मैं समझना कि ला करन तो बाद कानून तो इंसान नूं वाकफियत काफ़ी हद तक होंदी है और कौमी असैम्बली दे विच चूँकि आइन साजी जिहड़ी है करना जिहड़ा है वो ही सब तो बड़ा काम है। तो मैं समझना कि वकील जिहड़े ने उहदे च मेरा मतलब है काफ़ी अच्छा और मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब की तारीख में तुसी वो पहले शख्स हो जिन्ना कम तरीन मुद्दत विच 3 वार कौमी असैम्बली के मैंबर मुंतखब होए हो। बाबा जी की वजह है अवाम तुहाडे नाल इन्ना प्यार क्यों करदी? मैं पहले भी अर्ज की है कि जिथों तक मेरा तल्लक है मैं 97 का जो सूबाई असैम्बली का इलैक्शन लड़िया सी तो उस वक्त नॉमीनेशन पेपर दाखिल करने तो पहले मेरे हल्के दे अवाम
ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਮੁਆਜ਼ਿਆਤ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁਵਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਘੱਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੱਕ, ਆਟੇ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 55 ਰੁਪਏ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ 155 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਲ, ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਸਮ ਪੁਰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਵਿਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 200% 300% ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 160-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਿੱਬੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਗਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ।